مختصر وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی طرف. مرکزی وزیر پیٹرولیم ویرپا موئلی نے پیر کو کہا ہے کہ سبسڈی والے سلنڈروں کی تعداد بڑھانے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی ہے اور نہ ہی حکومت اس مسئلے پر غور کر رہی ہے. اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ حکومت سبسڈی والے سلنڈروں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر سکتی ہے. کوچی میں ایک پروگرام میں حصہ لینے موئلی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سبسڈی والے سلنڈروں کی تعداد بڑھانے کا نہ ہی کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی اس پر غور کیا جا رہا ہے. اپنے متنازع بیانوں سے خبروں میں رہنے والے مرکزی وزیر جے رام رمیش نے پیر کو کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے جس طرح سے دلی میں حکومت بنائی ہے وہ کانگریس اور بی جے پی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. جے رام رمیش نے بڑے سیاسی جماعتوں کو بھی کہا ہے کہ اگر ابھی بھی انہوں نے عام آدمی پارٹی کی طرح عام لوگوں کی آواز نہیں سنی تو وہ جلد ہی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. جے رام رمیش نے مزید کہا کہ عام آدمی پارٹی نے سیاست کا مطلب بدل دیا ہے. اب تک یہ دلی تک ہی محدود تھی لیکن اگر کانگریس اور علاقائی جماعتوں نے لوگوں کی آواز نہیں سنی تو ان جماعتوں کو تاریخ کا حصہ بننے میں کوئی نہیں روک سکتا. دوسری جانب کانگریس کے ہی ایک اور مرکزی وزیر منیش تیواری نے جے رام رمیش سے بالکل الٹ بیان دیا ہے. منیش تیواری نے پیر کو کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی کامیابی سے مایوس اور نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئے اور بعد میں وہ چلے گئے. اسی طرح عام آدمی پارٹی بھی جلد ہی تاریخ کا حصہ بن جائے گی. منیش تیواری نے جے رام رمیش کے آپ پر دیے گئے بیان پر کہا کہ وہ جے رام رمیش کا نجی بیان ہے اور پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی سیاسی پارٹیوں کے بننے کا سلسلہ تو جاری رہے گا. جے پور کے سانگانیر ایئرپورٹ پر ایک بڑا جہاز حادثہ ٹل گیا. اتوار کی رات ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کے جہاز AI-889 کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی لیکن گہرے کوہرے کی وجہ سے جہاز کو کیچڑ میں اتارا گیا جس سے اس کا اگلا ٹائر پھٹ گیا. اس جہاز میں 140 مسافر سوار تھے. اس واقعے کے بعد افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا. رن وے پر جہاز کے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے 3 انٹرنیشنل اور 12 ڈومیسٹک اڑانوں کو ملتوی کر دیا گیا. اس واقعے میں کسی بھی شخص کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ریاست کے مظفر نگر میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد کے متاثرین کے کیمپ کو زبردستی بند نہیں کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن فساد کو لے کر غلط فہمی پیدا کر رہی ہے. اتر پردیش کی اپوزیشن جماعتوں نے اکھلیش یادو حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ سماجوادی پارٹی حکومت مظفر نگر کیمپ کو زبردستی بند کروا رہی ہے. دوسری جانب مظفر نگر فسادات پر پھر ایک بار سیاست گرم ہو گئی ہے. مظفر نگر فسادات میں جہاں اقلیتی فرقے کے افراد کو بڑے پیمانے پر نشانہ بناتے ہوئے انہیں زبردست نقصان پہنچایا گیا تو وہیں اب RSS نے مظفر نگر فسادات کا بدلہ لینے کا صحیح طریقہ قرار دیا ہے. RSS نے مظفر نگر فساد نام سے ایک کتابچہ جاری کرتے ہوئے فساد میں ملوث ہندو نوجوانوں کی حمایت کی ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کو بھیجے گئے اس کتابچے میں RSS نے کہا ہے کہ مسلم طبقے کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے UP حکومت نے مظفر نگر فساد متاثرین کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا جو کہ غلط ہے. عام طور پر سیاست سے دور رہنے والے سلمان خان نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ ان کی آنے والی فلم جے ہو کے گانے اور ڈائیلاگز کا استعمال نہ کیا جائے. جے ہو فلم 24 جنوری کو ریلیز ہونے والی ہے. جے ہو فلم کے ڈائیلاگ عام آدمی اداس ہے باقی سب فرسٹ کلاس ہے کو اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا. سلمان خان نے اپنی فلم کی پروموشن کے دوران کہا ہے کہ ان کی اس فلم کا یا خود ان کا عام آدمی پارٹی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. سلمان خان نے کہا کہ عوام تبدیلی چاہتی ہے اور اروند کیجریوال کو موقع ملا ہے اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں. اس درمیان سلمان خان نے مظفر نگر فساد کو لے کر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ فساد متاثرہ بچوں کی مدد کے لیے ایک شو کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. سلمان خان نے مزید کہا کہ اس شو سے جو پیسہ آئے گا اسے فساد متاثرہ بچوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگایا جائے گا. اپوزیشن کے بائیکاٹ اور تشدد کے واقعات کے دوران بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے.
इंतखाबात के ये नताइज किसी से पोशीदा नहीं थे, क्योंकि बांग्लादेश में अपोजिशन की अहम जमातों ने इलेक्शन का बायकाट करने का ऐलान कर रखा था। इन इंतखाबात में मुल्क की मजमूई 300 निशस्तों में से निस्फ से भी कम पर इंतखाबात कराए गए। इतवार को होने वाली वोटिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में 18 अफराद हलाक हो गए, जबकि इससे कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान भी दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। इन इंतखाबात में तकरीबन 20% वोट डाले गए, क्योंकि बहुत कम लोग वोट देने के लिए अपने घरों से निकले थे। इस बार तशद्दुद के खौफ और बायकाट के सबब ज्यादातर लोगों ने वोटिंग से मुकम्मल तौर पर परहेज किया। इससे पहले साल 2008 के इंतखाबात में 70% से ज्यादा वोट डाले गए थे। अपने दौरे मशरिकी वस्ता के दौरान अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने सऊदी अरब और उर्दन के सरबराहान से मुलाकात की है। इतवार को अमरीकी वजीर खारजा ने रियाज के शाही महल में एक आला इख्तियारियाती वफ्द के हमरा सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने ओमान में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुवम से भी तफसीली मुलाकात में मशरिकी वस्ता अमन मज़ाकरात के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया था। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात के दौरान जॉन कैरी ने अमरीकी सदर बराक ओबामा का खैर सगाली जज्बात पर मुबनी पैगाम शाह अब्दुल्ला को पहुंचाया। इस मुलाकात के दौरान जॉन कैरी ने मसले फलस्तीन के हवाले से जारी अमन बातचीत से शाह अब्दुल्ला को वाकिफ करवाया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत हुई। चीन की एक मस्जिद में भगदड़ मचने से कम 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाक़े में कम से कम 10 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं, जबकि 4 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। भगदड़ का ये वाक़या चीन के शुमाल मगरबी इलाके नंगजिया में पेश आया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मस्जिद में एक मजहबी रहनुमा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़दा प्रोग्राम रिवायती लंगर तकसीम किया जा रहा था। भगदड़ के बाद जाए वक़्वा की तस्वीर में कपड़े और जूते बिखरे हुए देखे गए। मुकामी इंतजामिया ने कहा है कि इस वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात की जा रही हैं। यह हादसा जिस इलाके में पेश आया वो इलाका चीन के मुस्लिम आबादी का इलाका है। इराक में सरकारी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान मुल्क के 2 मगरबी शहरों में होने वाली लड़ाई में 50 से ज्यादा अफराद की हलाकत हुई है, जबकि इन वाक़यात में 40 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इराक में सुन्नी जंगजुओं ने 2 शहरों पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से इराक की सरकारी फोर्स ने इतवार को रमादी के इलाके में फिजाई हमले भी किए थे। दूसरी जानिब अल-कायदा के हामी सुन्नी जंगजुओं ने रमादी और फलोजा शहर पर गुज़िश्ता हफ्ते कब्जा करके कंट्रोल संभाल लिया था। सूबे अंबार में फौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रशीद ने कहा है कि दोनों शहरों का कंट्रोल वापस हासिल करने में चंद दिन लग सकते हैं। इतवार को ही राजधानी बगदाद में एक कार बम धमाके में 19 अफराद हलाक हो गए थे। साल 2013 के आखिर में जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इराक में गुज़िश्ता साल हमलों में हजारों अफराद मारे गए। पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत के दौरान उनके वकील ने कहा है कि इस मुकदमे में परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ के वकील ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि चूंकि गद्दारी से मुताल्लिक कानून के तरीक़ेकार में इसकी वजाहत नहीं है, लिहाजा उनके मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वकील सफाई ने मजीद कहा कि गद्दारी का मुकदमा एक आईनी मुकदमा है, जबकि गिरफ्तारी के अहकामात फौजदारी मुकदमे में होते हैं। परवेज मुशर्रफ के वकील ने मजीद कहा कि खुसूसी अदालत उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी से मुताल्लिक ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकती। पीर को इस मामले की समाअत के दौरान अदालत के सवाल पर साबिक पाकिस्तानी सदर के वकील ने कहा कि परवेज मुशर्रफ अस्पताल में दाखिल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जय तेलंगाना और मुत्तहिदा रियासत के नारों के दरमियान पीर को भी नहीं चला असेंबली इजलास। स्पीकर एम मनोहर ने इजलास को किया मंगल तक के लिए मुलतवी। कांग्रेस में ही बने रहेंगे वजीर आला किरण कुमार रेड्डी। मरकजी वजीर वायलर रवि ने दिया बयान, कहा वजीर आला की नई पार्टी की बातें हैं महज अफवाह।
तेलुगु फिल्म एक्टर उदय किरण ने की खुदकुशी। उदय किरण की मौत पर टॉलीवुड सदमे में, फैमिली मसाइल को माना जा रहा है खुदकुशी की वजह। मरकजी वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने तोड़ दी आम आदमी की उम्मीद, कहा नहीं बढ़ाए जाएंगे सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद। मुजफ्फरनगर फसादात पर आरएसएस की शरंगेजी, फसादात को बदला लेने का सही तरीका करार दिया। कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। ताजा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।